सो हाय फ्रेंड्स, આજનો વિડિયોનો ટોપિક છે એ ખૂબ જ અગત્યનો છે કારણ કે ઘણા બધી વિદ્યાર્થી અને વાલી છે એના મનમાં ઘણા બધી મિથ હોય છે, ઘણી બધી મૂંઝવણ હોય છે અને ઘણા બધી એવી બાબતો છે કે જેને ખ્યાલ ન હોય એની સંપૂર્ણ માહિતી હું આ વિડિયોમાં આપવાનો છું। જો તમે આ વર્ષે મેડિકલ કાઉન્સેલિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનો છો તો પણ તમારા માટે મહત્વનું છે અને તમે જે પણ વર્ષે એડમિશન કાઉન્સેલિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માંગતા હોય તો પણ એના માટે આ તમામ માહિતી સીધા લાગુ પડશે। જો તમે ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો જેથી કરીને આગળ પણ આવા જ વિડિયો તમને મળતા રહે। વિડિયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો नहीं। तो गुजरात में मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूर्ण थया पछी तमारो गुजरात रेंक जेने आपणे मेरिट लिस्ट कहे छे ए तमारो आवतो होय छे। गुजरात रेंक आव्या पछी तमारा राउंडनी प्रोसेस चालू थशे जेमां टोटल 4 राउंड छे ते करवामां आवशे। जेमां तमारो प्रथम राउंड छे ए फ्री एक्झिट रहेशे, परंतु बीजो अने त्रीजो राउंड छे खूब ज अगत्यनो छे जेना पर मैं ऑलरेडी एक अपग्रेड रूल्सनो विडियो बनावेलो छे, ए खास तमे जोई लेजो। एमां मैं विगतवार संपूर्ण माहिती छे ते आपेली छे। हवे अहींया पहेलो जे पॉइंट छे कॉलेज चॉइस। कॉलेज चॉइस ए खूब ज अगत्यनुं छे। तमारो गमे एटलो सारो स्कोर होय परंतु कॉलेज चॉइस करवामां तमे भूल करो तो तमने मनगमती कॉलेज छे ते मळती नथी। प्रथम राउंड छे ए फ्री एक्झिट होय छे एटले घणा बधी विद्यार्थीओ छे ए स्कीप करी देता होय छे माहिती, तो ए विद्यार्थीओने बीजा अने त्रीजा राउंडमां एनुं जे पण नुकसान छे ए भोगवुं पड़तुं होय छे। कारण के प्रथम राउंड छे ए फ्री एक्झिट होय छे तो विद्यार्थी मनमा एवो विचार करे के आगळ तो हुं गमे ए रीते कॉलेज पसंदगी करी लईश तो पण मने मळी जशे, परंतु ए तमारी भूल छे। कारण के प्रथम राउंड फ्री एक्झिट तो छे परंतु प्रथम राउंड छे एमां ज मोस्ट ऑफली सरकारी अने जीएमआरएस मेडिकल कॉलेजो अथवा आयुर्वेदिकनी जे पण सरकारी डेंटल के होमियोपेथीनी कॉलेजो फूल थई जती होय छे। तो पहेला राउंडमां ज्यारे तमे कॉलेज चॉइस करता होय तो समजी विचारीने करवुं। ए ज्यारे प्रथम राउंड तमारो चालू थतो होय त्यारे पण दर वर्षे विडियो छे ते आवता होय छे के तमारे कई कई बाबतो ध्यानमां राखवी। અને આ ઉપરાંત પણ જે પણ વિદ્યાર્થીઓને પર્સનલ માહિતી જોતી હોય તો એના માટે અમે પેડ પ્લાન બનાવેલો છે જેના નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। ગુજરાત રેન્ક આવશે ત્યાર પછી પેડ પ્લાન માટેની પ્રાઇસ છે એમાં પણ વધારો કરવામાં આવશે। તો અત્યારે તમારે જોઈન થવું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને નંબર છે મળી જશે। બીજું एमक्यू सेकंड राउंड आ पॉइंट खास समझो। जे पण विद्यार्थीओ मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेवा मांगता होय तो ए विद्यार्थीओ प्रथम राउंड में एवं नक्की करता होय छे कि प्रथम राउंड में हूँ सरकारी और जीएमआरएस मेडिकल कॉलेज नाखी दऊं छूं और सेकंड राउंड में हूँ मैनेजमेंट कोटानी सीट है नाखी दईश। एटले कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजोनी जे मैनेजमेंट कोटानी सीट हते अथवा तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजनी गवर्नमेंट कोटानी सीट हशे बीजा राउंड में नाखीश। हूँ पहला राउंड में ए नक्की करीश कि मने सरकारी और जीएमआरएस मेडिकल कॉलेज मळे छे कि नहीं। तो आवी भूल थे तमारे नथी करवानी। तमारे प्रथम राउंड थी सेल्फ फाइनेंस कोटानी और मैनेजमेंट कोटानी सीट है नाखवानी रहेशे जेथी करीने तमारा मार्क अनुसार तमने मळती हशे तो प्रथम राउंड में मळी जशे। प्रथम राउंड छे ए तमारो फ्री एक्झिट छे तो तमारे कांई पण प्रकारनुं टेन्शन लेवानी जरूरत नथी। ज्यारे राउंड चालू थशे त्यारे तो हुं तमने विगतवार समजावीश, परंतु प्रथम राउंड में तमारे तमाम सीट छे ए पसंद करी लेवानी छे। कारण के प्रथम राउंड में तमने तमारा स्कोर के रेंक अनुसार तमने एक ख्याल आवशे के तमने कई कॉलेजमां मळवा पात्र थशे। बीजुं हशे केटेगरी रिजर्वेशन। जे पण विद्यार्थीओ ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ईडीबीसी डीएनटी केटेगरी में आता होय एने जे पण एनुं केटेगरी रिजर्वेशन है ए तमने बीजा राउंड सुधी मळशे अने ज्यारे बीजा राउंड में तमारी केटेगरीनी सीटों फूल थई जशे त्यार पछी ए तमाम सीटों से ओपन केटेगरी में कन्वर्ट छे ते करवामां आवशे। जे पीडब्ल्यू केटेगरीनी सीटों खाली रहेशे तो ए जे ते पण केटेगरी होय एमां कन्वर्ट करवामां आवती होय छे। जीएमआरएस मेडिकल कॉलेज होय तो एनी मैनेजमेंट एनआरआईनी छे मैनेजमेंट कोटामां पण कन्वर्ट छे ते थती होय छे। जे घणी अपवादरूपक सीटों छे ए पण अमे पेड काउंसलिंग में समजावता होय छे। आमां विगतवार तो आपणे करशुं तो बहु विडियो लांबो थई जशे, परंतु जे पण केटेगरी रिजर्वेशननी सीटों छे ए तमारी बीजा राउंड में अंते जे खाली रहती होय ए ओपन केटेगरी में कन्वर्ट थती होय छे। एटले के जो कोईपण विद्यार्थी एसटी केटेगरी में से एनी सीटों खाली रहती हुई तो बीजा राउंड वखते ज ए सीटों खाली रही तो ओपन केटेगरी में कन्वर्ट से थती होय छे। तो जे पण विद्यार्थीओ केटेगरीनो खास करीने लाभ लेवा मांगता होय तो कॉलेज पसंदगी माटे प्रथम राउंड और बीजा राउंड में खास ध्यान राखो। कारण के बीजा राउंड में ओपन केटेगरी में जे सारो स्कोर धरावतो होय ए विद्यार्थीओने कन्वर्ट से करी देवामां आवशे। अमे पेड काउंसलिंग में जे कॉलेज लिस्ट छे ते रेंक अनुसार केटेगरी अनुसार अमे ज बनावी आपता होय छे। तो तमे पण पेड काउंसलिंग में जोड़वा मांगता हो तो डिस्क्रिप्शन में तमने नंबर से मળી जशे। बीजू जे पण विद्यार्थीओ मेडिकल और आयुर्वेदिक बंने में काउंसलिंग साथे करवाना होय ते मैं अगाउना विडियोमां पण आनी चर्चा करेली छे, परंतु नवा सब्सक्राइबर होय तो फरीथी समजावी दो कि जो तमारो प्लान एवो होय कि मने एमबीबीएस में ना मळे तो हूँ आयुर्वेदिक में लईश तो एना माटे तमारे फी नी प्रिपेरेशन करवी पड़शे। कारण के कोई एमबीबीएस कॉलेज तमने मळी तमे मैनेजमेंट कोटा में सपोज धारो कि जीएमआरएस में तमने 12 लाख रुपया फी है तो तमे प्रवेश कन्फर्म करवा जाशो त्यारे तमारे एने हाफ 6 लाख है भरवी पड़शे। परंतु पछी तमने एवुं थाय कि मारे मैनेजमेंट कोटानी सीट है नथी लेवी, मने आयुर्वेदिकनी सरकारी कॉलेज में मळी जाय छे अथवा तो आयुर्वेदिकनी कोई प्राइवेट कॉलेज में मळी जाय छे तो एनी फी है तमारे भरवी पड़शे। अने जे तमे एमबीबीएस माटे 6 लाख रुपया फी भरी छे ए तमाम राउंड पूरी थशे त्यार पछी ज तमने मळशे। कारण के मेडिकलनी फी है आयुर्वेदिक होमियोपेथिक में ट्रांसफर है थती नथी। तो फीनी व्यवस्था है तमारे खास राखवानी
રહેશે। તમારે ખાલી એવો જ વિચાર હોય કે મારે મેડિકલમાં જ લેવું છે તો બેસ્ટ, અથવા તો આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિકમાં જ લેવું છે તો બેસ્ટ. આયુર્વેદિકની હોમિયોપેથિકમાં ટ્રાન્સફર થશે, મેડિકલની ડેન્ટલમાં ટ્રાન્સફર થશે. બીજું કે ચોઇસ ફિલિંગ માટે અને કોલેજ અલોટમેન્ટ થયા પછી ફી ભરવા માટે તમને 3 દિવસથી લઈને મેક્સિમમ 6 દિવસનો સમય છે તે આપવામાં આવતો હોય છે. તો એમાં તમારો ઘણીવાર શનિ રવિ પણ આવી જતો હોય છે. તો જ્યારે તમે કોલેજ પસંદગીમાં બેસશો તો તમને ઓછામાં ઓછા 3 દિવસથી લઈને વધુમાં વધુ 6-7 દિવસ જ મળતા હોય છે. તો એ દિવસમાં તમારે રેન્ક અનુસાર કોલેજ લિસ્ટ છે તે બનાવી નાખવાનું હોય છે. જે અમારી સાથે જોડાયેલા છે એનું તો કોલેજ લિસ્ટ અમે જ બનાવી આપશું. અને જ્યારે તમારું રિઝલ્ટ આવી જશે એટલે કે અલોટમેન્ટ થશે ત્યારે તમને પણ 3 દિવસથી લઈને 6-7 દિવસનો સમય મળતો હોય છે. તો એમાં જ તમારે જે પણ ફી હોય છે ભરવાની હોય છે અને એડમિશન કન્ફર્મ કરવા માટેની પ્રોસેસ છે તે કરવાની હોય છે. બીજું બોન્ડ અને ડ્રોપ. ઘણા બધી વિદ્યાર્થીઓનો અમને કોલ આવતો હોય છે, એવું કહેતા હોય છે કે સર આ વર્ષે હું આયુર્વેદિકમાં મળે તો લઈ લઉં અને પછી હું નીટની તૈયારી કરું તો ચાલે. તો જો તમારે ડ્રોપ લેવાનો હોય તો પહેલેથી જ તમારે સમજી વિચારીને ડ્રોપ લઈ લેવો જોઈએ. તમે કોઈ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં લઈ લેશો તો ત્યાર પછી એ ડોક્યુમેન્ટ આપવામાં ઘણી બધી પોતાની મનમાની કરતા હોય છે. ડોક્યુમેન્ટ નથી આપતા, તમને એવું કહે છે કે તમામ વર્ષની ફી ભરો ત્યાર પછી જ તમને ડોક્યુમેન્ટ છે તે આપશે. તો ડ્રોપ લેવાનો વિચાર હોય તો તમારે એ જ કોલેજો નાખવી કે તેમાં ફક્ત લેવા માંગતા હોય, અથવા તો એ જ કોર્સ પસંદ કરો કે જેમાં તમે એડમિશન લેવા માંગતા હોય. બીજું સેકન્ડ અને થર્ડ રાઉન્ડ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધી વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે અપગ્રેડનો વિડીયો નથી જોયો, ખાસ તમે જોઈ લેજો. એમાં તમને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં કોઈ કોલેજ મળી જશે અને સેકન્ડ રાઉન્ડ સાથે તમે ત્રીજા રાઉન્ડમાં જતા હોય તો એ કોલેજ તમારી કેન્સલ પણ નહીં થાય. તમે આગળ કોઈ કાઉન્સિલિંગમાં પાર્ટિસિપેટ પણ નહીં કરી શકો. એટલે કે આ વર્ષે તમારી કાઉન્સિલિંગ છે એ અહીંયા જ પૂર્ણ થઈ જશે. તો બીજા કે ત્રીજા રાઉન્ડમાં કોઈ પણ કોલેજ તમે કન્ફર્મ કરતા હોય તો સમજી વિચારીને કરવું. આગળ પણ હું એના પર વિડીયો બનાવી દઈશ જ્યારે રાઉન્ડની પ્રોસેસ ચાલુ થશે. પરંતુ આ બાબત તમારે ખાસ સમજવી. પ્રથમ રાઉન્ડ તમારો ફ્રી એક્ઝિટ છે, પરંતુ પ્રથમ રાઉન્ડમાં કોલેજ પસંદ કરતા હોય ત્યારે જ તમારી પાસે બીજા અને ત્રીજા રાઉન્ડની સંપૂર્ણ માહિતી છે તે હોવી જોઈએ. અને સીટ તમે કેન્સલ પણ ના કરી શકો અને તમે આગળના રાઉન્ડમાં ભાગ પણ નથી લઈ શકતા. એ નિયમ તમે ખાસ સમજી લેજો. કે ઘણા બધી વિદ્યાર્થીઓ છે એને સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડમાં કોઈ કોલેજ મળી જતી હોય તો એ પછી એવું વિચારતા હોય કે હવે આ કોલેજ મારે લેવી નથી. તો એક બાબત તમે ખાસ સમજી લેજો કે તમે જ્યારે સીટ છે એને છોડી દેતા હોય તો તમે આગળના વર્ષો એટલે કે 2026માં તમે કાઉન્સિલિંગમાં પાર્ટિસિપેટ સાથે કરી શકતા નથી. આ નિયમ છે એમાં થોડોક બદલાવ થવાનો હતો. જો કદાચ બદલાવ થશે તો હું તમને લોકોને અપડેટ કરી દઈશ. પરંતુ સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ સુધી તમે વેઇટ કરી રહ્યા હોય અને ત્યાર પછી તમને કોઈ કોલેજ મળી જાય તો તમે એ કોલેજ પછી ના લેતા હોય તો તમે 2026 એટલે કે આગળના વર્ષ માટે તમે બેન થઈ જાઓ છો. આ બાબત તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની રહેશે. હવે જ્યારે પણ તમારો ગુજરાત રેન્ક આવશે ત્યારે પણ હું સંપૂર્ણ માહિતીનો વિડીયો છે તે બનાવી દઈશ. આમાં જે મહત્ત્વની બાબતો ચર્ચા કરેલી છે એ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે. એક ખાસ કરીને અગત્યની બાબત અહીંયા કહી દઉં છું. ઘણા બધી વિદ્યાર્થી અને વાલીના કોલ આવતા હોય છે કે સર અમે જે પણ કોલેજ પસંદગી કરશું એમાં જે પણ કોલેજમાં અમારો સ્કોર આવતો હશે એ બધી કોલેજમાં અમને એડમિશન મળશે તેવું નથી હોતું. તમને જે પણ ઉતરતા ક્રમમાં તમે કોલેજ પસંદગી કરી હશે એમાં જે પણ પહેલી કોલેજ હશે એમાં જ તમને મળશે. પછી બીજી કોલેજમાં તમારી રીતે પસંદગી તમે નથી કરી શકતા. જેમ કે તમે પહેલાં મેનેજમેન્ટ કોટાની કરી હોય અને નીચે તમે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોટાની કરી હોય તો પહેલાં તમારો મેરિટ આવતી હશે અને ઉતરતા ક્રમમાં પહેલાં તમે મેનેજમેન્ટ કોટા નાખેલી હશે તો એમાં જ તમને એડમિશન મળશે. પછી ભલે નીચેની કોલેજમાં તમારે મેરિટ આવતું હોય તો પણ તમને એમાં નહીં મળે, કારણ કે પહેલી પસંદગી તમે મેનેજમેન્ટ કોટાની કરેલી હતી. તો આવી બધી ઘણી બધી અગત્યની બાબતો છે એ તમારે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જે પણ અમારી સાથે પેડ કાઉન્સિલિંગમાં જોડાવે એ કોલના માધ્યમથી પણ અમારી સાથે કોલ કરીને સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકે છે. તમે પણ પેડ કાઉન્સિલિંગમાં જોડાવા માંગતા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નંબર મળી જશે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ તો લાઇક કરજો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.